हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल LLB गुजराती मीडियम में। आ विडियो में हूँ तमने LLB सेम 5 आवनारी परीक्षानी अंदर पूछाई सके तेवा महत्वना प्रश्न विषयनी जानकारी आपीश। एनी पहलाना विडियो में पण मैं LLB सेम 5 ना पेपर 301 सिविल प्रोसीजर कोडनी अंदर पूछाई सके तेवा महत्वना IMP प्रश्नना जवाब विषयनी माहिती आपी हती। दावो मांडवो अने एटले के काउंटर क्लेम अने मजरे मांगवू सेट ऑफ अने काउंटर क्लेम विशेनी माहिती आपी हती। आ विडियो में हूँ तमने बीजा महत्वना प्रश्न विशेनी जानकारी आपीश। प्रश्न छे, दीवानी कार्यवाही संहिता 1908 हेठळ पूर्व निर्णितवादनो सिद्धांत व्याख्यान्वित करी तेनी उदाहरण तेमज योग्य केसो सहित सविस्तार चर्चा करो। पूर्व निर्णितवादनो सिद्धांत पण मोटा भागे गुजरात यूनिवर्सिटीनी LLB सेम 5 नी परीक्षानी अंदर पूछातो होय छे। आनो जवाब आपणे जोई लईए। दीवानी कार्यवाही कायदानी कलम 11 में पूर्व निर्णितवादना सिद्धांत अंगेनी जोगवाई करवामां आवी छे। आ सिद्धांत जे छे ए पुरावाना कायदानो आ नियम छे। एविडन्स लॉ जे छे, एविडन्सनो कायदो, पुरावानो कायदो जे छे तेनी अंदरनो आ एक नियम छे पूर्व निर्णितवाद। हवे पूर्व निर्णितवाद जे छे एने पूर्व निर्णय बाद पण कहेवामां आवे छे। बंनेनो अर्थ एक ज थाय छे, शब्दो अलग छे पण अर्थ एक ज थाय छे। हवे आपणे पूर्व निर्णय बाद एटले पूर्व निर्णितवादना सिद्धांतनो अर्थ जोई लईए। पूर्व निर्णित बादनो सिद्धांत एटले ज्यारे एक बाबत समर्थ अदालतना निर्णयथी नक्की थई होय तेज बाबत अंगे तेज पक्षकारो वच्चे तेज हैसियतथी बीजो दावो लाववा पर प्रतिबंध छे। एटले के एनो अर्थ एम थाय छे के एक ज मुद्दा अथवा एक ज बाबत उपर दावो थई गयो होय अने ए दावानो निर्णय आवी गयो होय तो त्यारबाद ए ज दावा एटले ए ज मुद्दा माटे ए ज पक्षकार उपर बीजी वखत बीजो दावो करी शकाय नहीं। आम कोई दावानी सुनावणी समर्थ अदालत समक्ष अगाऊ थई गई होय अने आखरी निर्णय लेवाई गयो होय तो तेवा दावा के मुद्दानी बाबतमां कोई अदालत फरी सुनावणी करी शकशे नहीं। एटले निर्णय लेवाई गयो होय ए दावाना मुद्दा उपर कोई पण समर्थ अदालत द्वारा अगाऊमां अने फरीथी बीजी कोई अदालतमां ए ज मुद्दा बाबते ए ज पक्षकार उपर दावो करी शकाय नहीं। पूर्व निर्णय बादना हेतुओ जोई लईए। पहलो हेतु छे दावा दूवी एटले लिटिगेशननो अंत लाववा माटे पूर्व निर्णय बादना सिद्धांतनी रचना करवामां आवी छे। एटले वारे घड़ीए पक्षकारो एक ज मुद्दा के एक ज बाबत माटे एकबीजा उपर अलग अलग अदालतमां जईने दावाओ ना करे अने अदालतनो समय ना वेडफाय एटला माटे आ पूर्व निर्णय बादना सिद्धांतनी रचना करवामां आवेली छे। बीजो हेतु छे अदालतना निर्णयने लोको स्वीकारे तेवो नियम करवानो। एनो अर्थ एम थाय छे के अदालतनो जे निर्णय होय छे अने ए ज आखरी निर्णय होय छे तो अदालतना निर्णयने लोको स्वीकारे ए हेतुथी पूर्व निर्णय बादना सिद्धांतनी रचना करवामां आवी छे। कोई पण व्यक्ति सामे एक ज कारणसर बे वार दावो न थाय तेवा नियमोने अमली बनाववा माटेनो आ हेतु छे। पूर्व निर्णय बादनो खास हेतु आ ज छे के एक ज कारणसर बे वार दावो न थाय। दावानो एकवार निर्णय थई गया पछी नवो दावो लावी शकाय नहीं। आ परिस्थितिने लेटिन सूत्रमां रेस ज्युडिकेटा पूर्ण निर्णित बाद कहेवामां आवे छे। आ प्रश्न जे छे रेस ज्युडिकेटा तरीके पण ओळखाय छे अने रेस ज्युडिकेटा तरीके पण पूछाई शके छे। एनो अर्थ एम थाय छे के जे दावानो एकवार निर्णय थई गयो होय समक्ष अदालत द्वारा तो फरीथी बीजो दावो थई शके नहीं। परंतु जो आगला दावामां एटले अगाउना दावानो निर्णय मिलाप के छळथी मेळववामां આવ્યો હોય तो तेने पूर्व निर्णय बादनो आ सिद्धांत नडतो नथी। एटले के जो दावानी अंदर जो निर्णय आव्यो होय ए निर्णय मिलाप के छळथी मेळववामां આવ્યો होय तो ते निर्णय पूर्व निर्णय बाद उत्पन्न करशे नहीं। एक केस द्वारा आ सिद्धांतने समजवानो प्रयत्न करिए। सरस्वती देवी विरुद्ध रामनारायणनो केस। आ केसमां प्रथम हिसाबो माटे दावो दाखल करवामां આવ્યો હતો
ત્યારબાદ બીજો દાવો સંયુક્ત જવાબદારીના પાલન માટે ભરપાઈ કરેલી રકમ પાછી મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અહીંયા બે દાવા થઈ ગયા, તમે જોઈ શકો છો. પહેલાં પ્રથમ હિસાબ માટે દાવો થયો, પછી ભરપાઈ કરેલી રકમ પાછી મેળવવા માટે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં અદાલતે એવું ઠરાવ્યું કે આ દાવાને ગર્ભિત પૂર્વ નિર્ણય બાદનો સિદ્ધાંત નડે છે, કારણ કે પ્રથમ દાવામાં સંયુક્ત જવાબદારીના સંબંધમાં વાદીએ ચૂકવેલ રકમ અંગે કોઈ માંગણી કરી ન હતી. એટલે વાદીએ એણે જે રકમ ચૂકવેલી હતી એ અંગેની અગાઉના દાવામાં એણે આવી કોઈ માંગણી કરી ન હતી. આમ અદાલતનો નિર્ણય માત્ર નક્કી થયેલ બાબત અંગે જ આખરી છે એવું માનવામાં આવતું નથી અથવા એવું ગણાતું નથી. એટલે કે માંગણી કે બચાવ કરવામાં આવ્યો ન હોય તો પણ તે માંગણી કે બચાવ કરવામાં આવેલો છે એમ અદાલત માની લે છે અને બધી માંગણી અને બચાવ ઉપર આવો નિર્ણય આપેલો છે એમ માનવામાં આવશે. આને ગર્ભિત પૂર્વ નિર્ણય બાદ અથવા તો રચનાત્મક પૂર્વ નિર્ણય બાદનો સિદ્ધાંત કહેવામાં આવે છે. એટલે કે પ્રથમ જ્યારે દાવો થાય ત્યારે એ દાવામાં બધી માંગણી કે બચાવ કરી લેવામાં આવે, એટલે બધા જ મુદ્દાની અંદર ડિસ્કસ થઈ જવા જોઈએ. જે પણ રકમ નીકળતી હોય માંગણી કરી લેવી જોઈએ. જો વાદી એ વખતે ના કરે રકમની માંગણી, એ વખતે અગાઉ જ્યારે દાવો કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે આવી કોઈ માંગણી ન કરે અથવા આવી કોઈ બાબત કે મુદ્દો ન ઉઠાવે, તો પછી જો અદાલત નિર્ણય આપી દે તો એ નિર્ણય બધી જ એ દાવાની અંદર આવતી બધી જ બાબતો અને મુદ્દાઓ માટે એ બંધન કરતા ગણાય છે. એટલે એને બધાને લાગુ પડે છે. જેટલા પણ મુદ્દા એ દાવાને લગતા હતા એ બધા મુદ્દા અને બાબત ઉપર એ નિર્ણય લાગુ પડે છે. એટલે કે બીજી વાર બીજા અલગ એ જ બાબતને લગતા અલગ મુદ્દા ઉપર દાવો કરી શકાય નહીં. 1976ના સુધારાથી એવું નક્કી થયું છે કે કોઈ પક્ષકાર દાવાના સમગ્ર ફેસલામાં જીત્યો હોય તો પણ જે મુદ્દાનું નિર્ણય તેની વિરુદ્ધ હોય તે સામે તેણે અપીલ કરવી જોઈએ. જો તેમ ન કરે તો તે મુદ્દાનો નિર્ણય તેને કાયમ માટે બંધન કરતા થશે. એટલે કે વાદી પોતાનો સમગ્ર કેસ જીતી ગયો હોય, ફેસલામાં જીત્યો હોય, પણ એકાદ મુદ્દો એની વિરુદ્ધમાં હોય અને એ મુદ્દા સામે તેણે અપીલ ન કરી હોય તો તે મુદ્દો પછી ફરીથી બીજી વાર દાવો કરવા માટે યોગ્ય ગણાશે નહીં. એ નિર્ણય એ મુદ્દો જે છે આખરી નિર્ણય ગણાશે. અદાલતને આપેલો જે નિર્ણય હશે એ આખરી નિર્ણય ગણાશે. એ સમગ્ર બાબત અને સમગ્ર મુદ્દા અને સમગ્ર દાવા ઉપર બંધન કરતા થશે. એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. દાખલા તરીકે અના મકાનનો કબજો બ પાસે છે. બ એ તે મકાનમાં કેટલાક સુધારાઓ કરેલ છે, એટલે કેટલો ખર્ચો કર્યો છે એણે મકાનમાં રહેવા માટે. બ સામે કબજો મેળવવા માટે દાવો કરે છે. હવે બ જે છે એ સુધારાઓનું વળતર માંગતો નથી. નો દાવો મંજૂર થાય છે એટલે કેસ જીતી જાય છે, દાવામાં જીતી જાય છે. પાછળથી બ સુધારાનું વળતર મેળવવા દાવો કરી શકે નહીં. એટલે કે જ્યારે વાદીએ દાવો કર્યો ત્યારે એ જ દાવામાં પ્રતિવાદીએ પણ પોતે જે સુધારા કરેલા છે મકાનમાં એ અંગેનું વળતર રકમ માંગી લેવી જોઈએ. જો તે ન માંગે એ વખતે અને અદાલત નિર્ણય આપી દે, અદાલતનો નિર્ણય આખરી ગણાય, પછી તે ફરીથી નુકસાન વળતર કે સુધારાનું વળતર મેળવવા માટે દાવો કરે તો તે દાવાને આ સિદ્ધાંત નડશે. એટલે કે એ વળતર મેળવવા માટે દાવો કરી શકશે નહીં. તેને આ સિદ્ધાંત નડશે. અદાલતી ચુકાદાઓ જોઈ લઈએ. બંસીધર અને કંપનીના કેસમાં એવું નક્કી થયું હતું કે પૂર્વ નિર્ણિત બાદના સામાન્ય સિદ્ધાંતો જે છે એ બજવણીની કાર્યવાહીને પણ લાગુ પડે છે. હવે પૂર્વ નિર્ણિત વાદ માટેની આવશ્યક શરતો, એટલે પૂર્વ નિર્ણિત વાદ ક્યારે લાગુ પડે તે માટેની શી શરતો છે. તો મુદ્દાની બાબત. બીજા દાવામાં જે મુદ્દાની બાબત હોય તે જ બાબત અગાઉના દાવામાં પણ સીધી અને મહત્વની રચનાત્મક રીતે હોવી જોઈએ. એટલે અગાઉના દાવામાં જે બાબત હતી એ જ બાબત બીજી વખત જે દાવો કરવામાં આવે એમાં હોય તો તેને પૂર્વ નિર્ણિત વાદનો સિદ્ધાંત ત્યાં લાગુ પડશે. એક જ પક્ષકારો અથવા તેમના પ્રતિનિધિઓ. બંને દાવાઓના પક્ષકારો એક જ હોવા જોઈએ. એક તો મુદ્દાની બાબત એ જ હોવી જોઈએ. પ્રથમ અગાઉ દાવામાં જે હતી એ જ મુદ્દો હોવો જોઈએ અથવા એ જ બાબત હોવી જોઈએ. બીજું
બીજી શરત એ છે કે પક્ષકારો એક જ હોવા જોઈએ અથવા એમના પ્રતિનિધિઓ. બંને દાવાઓના પક્ષકારો એક જ હોવા જોઈએ. મહત્વની બાબત. બીજા દાવાની અને મહત્વની બાબત અંગે અગાઉના દાવામાં અદાલતે આખરી નિર્ણય આપ્યો હોવો જોઈએ. એટલે અગાઉ જે દાવો કરવામાં આવ્યો હતો એમાં અદાલતે આખરી નિર્ણય આપ્યો હોવો જોઈએ. અહીંયા આ ટૉપિક સમાપ્ત થાય છે, પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું તમને આ જે ટૉપિક છે પૂર્વ નિર્ણય બાદ અથવા તો પૂર્વ નિર્ણિતવાદનો જે સિદ્ધાંત છે એ સમજાઈ ગયો હશે. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને મારા યુટ્યુબ ચેનલ LLB ગુજરાતી મીડિયમને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. બાય બાય.